अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी अंबर जागा, धरती जागी अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो।
बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे। प्राणों में बस तू है बाबा और न दूजा कोई। प्राणों में बस तू है बाबा और न दूजा कोई। स्वर जो तुमने दे दिया है कानों में गूंजा वही। स्वर जो तुमने दे दिया है कानों में गूंजा वही। कानों में गूंजा वही। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तेरे हम रहे। हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला। हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला। जिसको अपना कह सके ऐसा हितैषी ना मिला। जिसको अपना कह सके ऐसा हितैषी ना मिला। हमको बाबा न मिला। तुझ में अपनी बस्ती देखी तू ही बस संसार है। तुझ में अपनी बस्ती देखी तू ही बस संसार है। बाबा तेरे हम रहे। अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर दिया। अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर दिया। जो न दुनिया दे सकी बाबा वो तूने दे दिया। जो न दुनिया दे सकी बाबा वो तूने दे दिया। बाबा वो तूने दे दिया। ये हृदय गाता है प्रतिपल बस तेरा उपकार है। ये हृदय गाता है प्रतिपल बस तेरा उपकार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा।
സ്മൃതിയുടെയും വിസ്മൃതിയുടെയും ഒരു കളിയാണ് ബാബ വന്ന് സ്മൃതി ഉണർത്തിത്തരികയാണ്. മക്കളെ, ഈ കളിയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകരുത്. ബാബ വിസ്മൃതിയിൽ പോയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. സ്മൃതി ഉണർത്തിത്തരികയാണ്. സ്മൃതിയുടെ യാത്ര ചെയ്യാം. കുഞ്ഞേ, നീ ദേഹമല്ല, ദേഹിയാണ്. ബുദ്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൻ്റെ സത്യസ്വരൂപത്തെ ആത്മദീപത്തെ ദർശിക്കൂ. ദേഹം എൻ്റെ വസ്ത്രമാണ്. ഞാൻ വേറെ, ദേഹം വേറെ. തികച്ചും വേറിട്ട അനുഭവം ചെയ്യും. നെറ്റിത്തടത്തിലേക്ക്, ശിരോമധ്യഭാഗത്തേക്ക്, പൂർണ്ണമായും ഏകാഗ്രമായി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കാണുകയാണ്.
അതിസൂക്ഷ്മമായ ആത്മീയ ഊർജ കണിക. ബുദ്ധിയാകുന്ന നേത്രത്തിൽ ഞാനെന്ന ചൈതന്യത്തെ, ഞാൻ തന്നെ എന്നെ കാണുകയാണ്. ദേഹത്ത് നിന്ന് തികച്ചും വേറിട്ട വസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട അഭിനേതാവാണ് ഞാൻ. ഞാൻ വേറെ, എൻ്റെ ദേഹമാകുന്ന വസ്ത്രം വേറെ. ഓ ബാബ, എത്ര വിവേകമാണ് അങ്ങെനിക്ക് തന്നത്. ബോധമല്ലേ നൽകിയതെനിക്ക്, സ്വബോധം. ഞാൻ എന്നെ മറന്ന് ദേഹമാണെന്ന വിസ്മൃതിയിലായിരുന്നല്ലോ. ഈ ഒരൊറ്റ വിസ്മൃതി കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം തെറ്റുകളാണ് എനിക്ക് സംഭവിച്ചത്. ഏകമാത്ര തെറ്റ്, ഞാൻ ആരാണെന്ന് മറന്നതോടെ ദേഹമാണെന്ന ബോധത്തിൽ നാടകശാലയിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുകയായിരുന്നല്ലേ ബാബ. ശരിക്കും തലകീഴായി തൂങ്ങിക്കിടന്ന എന്നെ അബോധാവസ്ഥയിലിരുന്ന എന്നെ ബാബ ബോധവാനാക്കി. എന്തെല്ലാം കുടുക്കുകളായിരുന്നു ബാബ. എല്ലാ അഭിനയ ഭാഗങ്ങളിലും ഞാൻ കുടുങ്ങിക്കിടന്നതാണ്. ആദ്യം ദേഹത്തിൽ കുടുങ്ങി, ഈ കുടുക്ക് കാരണം എല്ലാ അഭിനയ ഭാഗങ്ങളിലും കുടുങ്ങി. അച്ഛൻ, അമ്മ, സ്ത്രീ, പുരുഷൻ, ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, മകൾ, മകൻ, കുട്ടി, പേരക്കുട്ടി, ഇതെല്ലാം എൻ്റെ അഭിനയ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും ഞാനാണ് അഭിനേതാവ് എന്ന സ്മൃതി ബാബ എത്ര ഇരുട്ടാണ് നീക്കിത്തന്നത്.
എനിക്കിന്ന് ശരിക്കും ദീപാവലിയാണ്. ബോധമാകുന്ന ദീപം ബാബ തെളിയിച്ചു തന്നു. ആത്മദീപം തെളിഞ്ഞ ആത്മാവായ ഞാൻ അനശ്വര ദീപമാണെന്ന് വിവേകം കടാവിളക്ക് പോലെ എനിക്ക് തെളിയിച്ചു തന്നിരിക്കുകയല്ലേ ബാബ. ഞാൻ തെളിഞ്ഞ ദീപമാണ്. ഞാൻ അനശ്വരമായ ആത്മദീപമാണെന്ന് ബോധത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു. ദേഹമാകുന്ന ഈ ചിരാതിൽ ആത്മാവാകുന്ന ഞാൻ അനശ്വര പ്രകാശമാണ്. ദേഹം ഒരു മൺചിരാതാണ്. ഇതോടെയും ഇത് മണ്ണാണ്, മണ്ണോട് ചേരും. ഇതുടഞ്ഞാൽ ഞാനിതിൽ നിന്നിറങ്ങും. അടുത്ത ചിരാതിലേക്ക് പോകും. റോക്കറ്റിനേക്കാൾ സ്പീഡുള്ള അവിനാശിയായ അമരനായ ആത്മദീപമാണ് ഞാൻ. ബാബ എനിക്ക് വീണ്ടും സ്മൃതി ഉണർത്തി തരികയാണ്. കുഞ്ഞേ, 84 ജന്മങ്ങളാണ് ഈ നാടകവേദിയിൽ മാക്സിമം. ഒരു ദേഹം വിട്ട് അടുത്ത ദേഹമെടുക്കുമ്പോൾ ദേഹത്തിന് പേര് കിട്ടും, രൂപം മാറും, പേര് മാറും, നാടും വീടും ഭാഷയും ഓരോ വസ്ത്രത്തിലും ഇതെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അങ്ങനെ എൻ്റെ കുട്ടി ഇവിടെ നാടകം കളിക്കാൻ വന്നിട്ട് ഒരു കൽപ്പം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ്.
നാടകത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് കുഞ്ഞെ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്മൃതി ഉണർത്തുകയാണ് ബാബ. മക്കളെ, ഇത് നാടകശാലയിലെ കണക്കെടുപ്പിൻ്റെ സമയമാണ്. അന്തിമ വിധി കൽപ്പിക്കുന്ന സമയമാണ്. നാടകശാല വിട്ടെല്ലാവർക്കും തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകണം. കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും സർവബന്ധവും. ഞാൻ നിങ്ങളെ എൻ്റെ കണ്ണിലിരുത്തി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? വീട്ടിലേക്ക്. നിങ്ങളും ഞാനും ശാന്തിധാം നിവാസിയാണ്. അവിടെയാണ് ശാന്തി. ബാബയുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയായി, ബാബയുടെ കണ്ണിലെ വെളിച്ചമായി ശാന്തിധാം വീട്ടിലേക്ക്. നാടകശാലയ്ക്കപ്പുറം ശാന്തി മാത്രം നിറഞ്ഞ് ഈശ്വര സന്നിധാനമാണ് നിങ്ങളുടെയും എൻ്റെയും നിവാസസ്ഥാനം. ബാബയോടൊപ്പം ശാന്തിധാം വീട്ടിൽ പരമേശ്വര സന്നിധാനത്തിലാണ് ഞാൻ. ഭഗവാന്റെ കണ്ണിലുണ്ണിയായി
ആ പരമമായ പ്രകാശത്തിലലിഞ്ഞ് അലിഞ്ഞ് ഈശ്വരൻ്റെ ദിവ്യ സാന്നിധ്യം പൂർണ്ണമായും അനുഭവിക്കുകയാണ് ഞാൻ. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ സന്താനമാണ്, ഈശ്വരീയ സന്താനം. ബാബ എത്ര വലിയ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അങ്ങയുടെ കുട്ടിയാണ്, ഭഗവാന്റെ കുട്ടിയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ കുട്ടി. എത്ര വെളിച്ചമാണ് ബാബ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ ദീപാവലിയാണ് എനിക്കിന്ന്. സത്യമായ ദീപാവലി. ഭഗവാനാകുന്ന മുഴുവൻ വിശ്വത്തിൻ്റെ ദീപം ദൈവം തമ്പുരാൻ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയുമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ബാബയുടെ കണ്ണിലെ വെളിച്ചമാണ്. ഭഗവാന്റെ കഴുത്തിലെ മാലയിലെ മുത്താണ്. എൻ്റെ സർവബന്ധു മഹാജ്യോതി പരമ്പൊരുൾ പരമപ്രകാശമാണ് ബാബ. ബാബയാകുന്ന മഹാദീപത്തിൽ
ജീവിതത്തിൽ നിന്നെനിക്ക് പരമപ്രകാശം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സമ്പൂർണ്ണ വെളിച്ചം. എൻ്റെ ഒരേയൊരു ബലം, ഒരേയൊരു വിശ്വാസം, ഒരേയൊരു ബാബയിലാണ്. സർവേശ്വരൻ്റെ കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഞാൻ എത്ര വലിയ ചുഴിയുടെ നടുവിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ കൈ പിടിച്ച് ചുഴിയുടെ നടുവിൽ നിന്ന് പോലും രക്ഷപ്പെടും. അത്ര വലിയ കൈയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സർവശക്തിവാന്റെ കൈ. കിടാവിളക്കാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അന്ധകാരമേ ഇല്ല. സദാ ദീപാവലിയാണ്. ബാബയുടെ കയ്യിൽ മുറുകെ പിടിക്കുകയാണ് ഞാൻ. ബാബ എൻ്റെ മുന്നിലും പിന്നിലും ബാബ തന്നെയാണ്. എൻ്റെ മുന്നിൽ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് അച്ഛനായി ബാബ, പിന്നിലമ്മയായി ബാബ, നടുവിലാണ് ഞാൻ, അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും ഇടയിൽ. അതിനാൽ ഞാൻ നിർഭയാത്മാവാണ്. സദാ സുരക്ഷിതനും സദാ വെളിച്ചത്തിലാണ്.
പരമ്പൊരുളായ കടാവിളക്കായ ബാബയിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന വെളിച്ചം ആത്മദീപമായ എന്നെ പ്രകാശിപ്പിച്ച് ഉള്ളിലെ അന്ധകാരത്തെ മുഴുവൻ ഇരുട്ടിനെ മുഴുവൻ നീക്കിത്തരികയാണ്. ബാബയുടെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇരുട്ട് നീങ്ങുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് ബാബ. ജന്മജന്മാന്തര വികർമ്മങ്ങളുടെ പാപഭാരത്തിൻ്റെ ഇരുട്ട് നീങ്ങുന്നതറിയുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം ബാബയുടെ മധുരമഹവാക്യം സ്മൃതി ഉണരുകയാണ്. ബാബ, മക്കളെ, ആത്മാവാണെന്ന സ്മൃതിയിൽ എന്നെ ഓർമ്മിക്കും തോറും വികർമ്മം വിനാശമാകും. ആത്മദീപമായ ഞാൻ പരമദീപമായ ബാബയുടെ അരികിലിരിക്കുമ്പോൾ പരമേശ്വര പ്രകാശത്തിൽ വികർമ്മങ്ങളുടെ ക്ലാവും തുരുമ്പും കറയുമെല്ലാം നീങ്ങി 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 ആത്മാവ് ശുദ്ധവും ആത്മീയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്താലും നിറഞ്ഞ് ബാബയാകുന്ന മഹാദീപത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കൈവിളക്ക് പോലെ ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മീയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ. ബാബയുടെ ആജ്ഞയും കാതിൽ മുഴങ്ങുന്നുണ്ട്. ദീപത്തിൽ അഗ്നിയുള്ളതുപോലെ ആത്മദീപമായ താങ്കളിലുള്ളത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ അഗ്നിയാണ്. ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അഗ്നി കൊണ്ട്
എല്ലാ ദീപങ്ങളെയും തെളിയിക്കൂ. ആത്മീയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൈവിളക്കായിപ്പോയി സർവാത്മാക്കളുടെയും സത്യമായ സേവനം ചെയ്യൂ. വിസ്മൃതിയിലാണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം സ്മൃതി ഉണർത്തി കൊടുക്കൂ. ബാബയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് ഒരു കൈവിളക്കായി ഞാൻ കർമ്മക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ ആത്മദീപമായിരുന്ന സംബന്ധ സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ആത്മീയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അഗ്നി പകർന്ന് വെളിച്ചം പകർന്ന് എല്ലാവരെയും ബാബയാകുന്ന പരമദീപത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക. ബാബയുടെയും വീടിൻ്റെയും പരിചയം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുക. ഈ സത്യമായ സേവനത്തിനായി ബാബ എന്നെ കർമ്മക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരേ ഒരു ബലം, ഒരു വിശ്വാസം. ഓം ശാന്തി. सुख पाया
थे